5 years old. Okay, sit down. Okay. Your name is Ok Srepin. Yes. Okay, Ok Srepin. How are you, Srepin? I'm fine, sir. Yeah, okay, should be fine, right? Yeah. How old are you, Srepin? I'm 18 years old. 18. So when you have free time, what do you like to do? I like play Play what? play football. Play football? Yes, sir. Surprisingly. Play with who? With friend and my brother. Oh, very good, very good, very good. So now are you watching World Cup? Yes, sir. Yeah, because it's your favorite, right? Sure. How many members in your family? 5 member. 5 members. Yes, sir. Do you have brother? Have brother and one sister. How many brother? One brother or? One brother and one sister. Okay, one bro and one sis. Okay. So your brother is younger or older? Older, sir. Oh, older. Okay. How do you know about this scholarship program? I don't know, sir. No, today, like today event, today exercise, today testing. How do you know? Who I tell you? know. Yeah, who tell you? Teacher, he tell like, he tell click đó đấy trời, He cật tell một you? hiệp ngày một. Oh, okay. From the teacher, right? Yeah. Do you know the name of the teacher? I don't know, sir. Okay. How do you think this program can help you? I don't know, sir. Why? Because you should know this program can help you. That's why you come over here to do the testing, right? I don't know, sir. This one is scholarship, right? Do you understand scholarship? Yes, I know, sir. Okay. So scholarship meaning you no need to pay for study, right? So is it good for you now? Good. Because no need to pay money, so it's free, right? It's a free study, right? So what are the things? What are the good things that you can get from this scholarship program? First, you need to pay because it's free study. Second, Second, I come test because I want to know my knowledge. yeah, so you can gain more knowledge, right? You can gain knowledge, okay. So after you pass this test, you gain more knowledge, you can study with free of charge, and you will have a job to do later, then got salary, then can help your family, correct? I want to improve myself. Okay, good, good. Yeah, you still have long way to go because you're still young, okay? Now all the subjects, what do you like? I like history History, oh. and math. Oh, math, okay. History and math. Good. So how confident for your exam? How many percent? Okay, 50-50. Sure. Should be more, right? Because you are good in the mathematics and the history, right? It should be the expectation, your confidential level should be higher, not 50-50. Anyway, wishing you good luck. Okay. Thank you. Do you have the Facebook account? I have, sir. You have. Tell me what is a good thing you can learn from Facebook? I play Facebook because I want to watching TV. Watching TV only. So to relax, right? Relax. To relax after your study. To relax. Okay. What else? What are the benefits? I don't know, sir. I don't know that mean. No, meanings now you are using Facebook every day, right? So what are the good things that you can get from the Facebook, right? Like a news, more friends, more research, or what? Oh. Facebook have any information. Yeah, So, correct. It's news, more news, right? News. So yeah. we can have me
like I learn on Facebook and I want to know that answer everything. Okay, good. To explore more knowledge, right? Okay. How about the bad things from Facebook? I think that um, What are the bad things? We have good and bad, correct? yes, So what are the bad things? Maybe sometimes, hey, you come for dinner. Ah, wait, I watch this one first. So what's that? I think Sometimes you misuse. We call misuse. Yes. Misuse, okay? Misuse. Sometimes you receive what? Like sometimes information come to you, but it's not true, right? Yes. I did it. This one is not true, right? So this one we call fake news. Fake news. Fake news. Okay. Good. Okay. Do you have any question? Do you have any question you want to ask me? Don't have? Yes, sir. I want to ask you that លោកគ្រូរៀននៅសាលាហ្នឹងមែនធ្លាប់រៀននៅសាលាហ្នឹងមែន លោកគ្រូ ចា សាលានេះ ចា អត់ធ្លាប់ផង លោកគ្រូរៀនមកពីសាលាណាវិញបង លោកគ្រូអ្នកកំពង់ចាមអញ្ចឹងការនៅវិទ្យាល័យរៀនទៅនៅខេត្តទេហើយបន្ទាប់មកឈ្នះលោកគ្រូប្រឡងបាក់ឌុបនៅក្នុង1992 92អត់នេះបងកើតណា ចា មុនខ្ញុំកើត10ឆ្នាំជាង ហ្នឹងហើយហើយបានលោកគ្រូមកភ្នំពេញអត់បានរៀនតទៀតទេមកធ្វើការឲ្យគេធ្វើការនឹងឃ្លាំងឡានហ្នឹងណាហើយបានក្រោយមកធ្វើការចូលរោងចក្រហ្នឹងចូលរោងចក្រកាលហ្នឹងយើងបើកឡានអត់ចេះអីទេហ្នឹងហើយតែបានរៀនអង់គ្លេសពីស្រុកមកខ្លះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយក៏អត់រៀនអីឲ្យប្រកែខ្លាំងអត់ទេបានតែអង់គ្លេសតិចតួចទេកុំព្យូទ័រក៏អត់សូវចេះដែរតែឲ្យខំប្រឹងរៀនខ្លួនឯងទៅនៅរោងចក្រហ្នឹងទៅហើយខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅក៏លោកគ្រូបានមានឱកាសបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញបានបរិញ្ញាបត្រអញ្ចឹងទៅក៏រៀនហើយធ្វើការនៅរោងចក្រហ្នឹងឡើងតួនាទីរហូតតាំងពីយើងអ្នកបើកឡានរហូតដល់ជាប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលមួយ ហើយក៏លោកគ្រូចេះនៅរោងចក្រហ្នឹងតាំងភាសាអង់គ្លេសក៏កើតឡើងនៅកន្លែងហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងកុំព្យូទ័រក៏រៀននៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងដែរអត់មានទៅរៀននៅខាងក្រៅទេហើយលោកគ្រូធ្វើការរោងចក្រហ្នឹងបានយូរឆ្នាំដល់ទៅ24ឆ្នាំបាទតែមករោងចក្រហ្នឹងគ្រូ50គត់ឡើយហើយអ្នកស្រុកណាវិញកំពង់ចាមអ្នកព្រៃពោអ្នកនៅខាងព្រៃពោនៅចិត្តអត់ទៅដល់ខេត្តទេហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខែ9លោកគ្រូក៏ឈប់ពីរោងចក្រហ្នឹងមកចូលនៅក្នុងសាលាវិទ្យាស្ថានរបស់យើងហ្នឹងចឹងវិទ្យាស្ថានរបស់យើងក៏តាក់ទងនឹងរោងចក្រកាត់ដេរដែរគ្រាន់តែយើងអត់ទៅធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយរោងចក្រអញ្ចឹងណាបាទតែយើងតាក់ទងនឹងការផ្ទេរចំណេះដឹងទៅវិញអញ្ចឹងមានន័យថាពីមុនលោកគ្រូខំស្រូបចំណេះដឹងដល់ឥឡូវហ្នឹងដល់ដំណាក់កាលមួយវ័យកាន់តែចាស់ជាងផ្ទេរចំណេះដឹងឲ្យថ្មីចំណងក្រោយទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ ខ្ញុំចង់បកកែអង់គ្លេសដែរតែខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំអត់សូវបានទៅរៀនច្រើននេះលោកគ្រូដោយសាររវល់ធ្វើកិច្ចការដូចសាលាដាក់ឲ្យភាសាខ្ញុំទៅ អូខេលោកគ្រូឲ្យជា tips ដើម្បីរៀនភាសាមិនដល់អង់គ្លេសណាភាសាអីក៏ដោយទី1តែហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាអូនឯងមានលក្ខណៈសម្បត្តិមានន័យថាយើងអាសានិយាយកុំអៀនអញ្ចឹងមិញតាមរយៈលោកគ្រូធ្វើតេស្តមកផ្លែតមិញហ្នឹងណាមានន័យថាអូនឯងក្លាហានហើយណាយើងព្យាយាមនិយាយការចំណលោកគ្រូរៀនក៏យ៉ាងដែរបើអត់មានដៃគូសន្ទនាទេនិយាយតែមួយយ៉ាងនេះឯងហ្នឹងដូចនេះស្គួតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយទី2រៀនពាក្យឲ្យបានច្រើនហ្នឹងហើយវេយ្យាករណ៍យើងរៀនចាប់មូលដ្ឋានវាកន្លែងតាណានាមកន្លែងណាកិរិយាសព្ទអីចឹងណាហើយភាគច្រើនលោកគ្រូសូម្បីតែចេះភាសាខ្មែរច្រើនក៏ពីអង់គ្លេសមកវិញដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងអាសាស្រាវជ្រាវដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងមិនយើងមើលមាន TikTok មាន Facebook មានអីអញ្ចឹងជួនកាលពាក្យខ្លះយើងអត់ចេះទៅអញ្ចឹងយើងអាចរៀនទៅនោះយើងកត់ទុកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងអាសាស្រាវជ្រាវយើងរៀនឥឡូវយើងមានគេហៅថាមានប្រព័ន្ធទូលំទូលាយយើងមានអ៊ីនធឺណិតតែអត់ដូចជំនាន់លោកគ្រូអត់មានទេអញ្ចឹងយើងអាចរៀនពី Facebook ក៏បានពី YouTube ក៏បានពី TikTok ក៏បានហើយព្យាយាមស្ដាប់អ្វីដែលជាការលើកដាក់សម្លេងរបស់គេយើងហៅថា accent ហ្នឹងណាជួនកាលទៅយើងអត់ធ្លាប់ស្ដាប់ពួកអាកាំងនិយាយតែពេលយើងស្ដាប់វាទៅជាអត់ស្អីនេះតែឥឡូវ
លោកគ្រូគាត់ថា level ប៉ុណ្ណឹងវាគេហៅថាយើងនៅអាចថាទទួលយកបានហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលថ្ងៃក្រោយខ្លួនឯងចូលទៅធ្វើការឧទាហរណ៍ធ្វើការវិស័យកាត់ដេរអញ្ចឹងណាគឺមានពាក្យបច្ចេកទេសច្រើនទៀតហើយបច្ចេកទេសច្រើនហ្នឹងមានន័យថាយើងនឹងរៀនពីពេលហ្នឹងទៅទៀតណាព្រោះយើងរៀននៅសាលានេះគេហៅថារៀនចំណេះដឹងទូទៅតែកាលលោកគ្រូដូចគ្នារៀនអង់គ្លេសកាលហ្នឹងរៀន book 1 book 2បាទហើយអញ្ចឹងរៀនទៅតាមពាក្យនៅក្នុងសភៅទៀតដល់ពេលមកធ្វើការគេនិយាយចុះស្អីគេវិញណាឧទាហរណ៍គេនិយាយពាក្យcut piece cut piece cutting អូស្អីគេហ្នឹង cutting embroidery ខាងប៉ាក់ស្អីគេហ្នឹងយើងអត់ដែររៀនទេឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការកន្លែងណាមួយពាក្យបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺយើងនឹងព្យាយាមរៀនខ្លួនឯងចេះកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងណាហើយយើងអាសាមើលសារព័ត៌មានភាសាបរទេសអាហ្នឹងក៏បែកបញ្ញាដែរជាពិសេសអាយុយើងនៅប៉ុណ្ណឹងគេហៅថាកម្លាំងសូបទាញការចំណេះដឹងរបស់យើងពងពេញហើយអញ្ចឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមអីក៏ដោយយកជាប្រយោជន៍កុំមើលអាជេរគ្នាអត់ប្រយោជន៍ទេហើយលោកគ្រូឥឡូវលោកគ្រូមើលតែធម៌ទេខ្ញុំចូលចិត្តមើលធម៌ដែរលោកគ្រូតែមើលធម៌យើងមិនមែនមើលដើម្បីចេះភាសាបល័យទេយើងស្ដាប់យើងអីដើម្បីចង់បានចំណេះដឹងបន្ថែមថាធម៌ហ្នឹងគឺនិយាយពីអីកាលលោកគ្រូនៅពីក្មេងក៏អត់ដឹងដូចគ្នាឲ្យទៅលើចាស់ទៅវត្តទៅតាមគេទៅហើយថ្វាយគុំលោកថ្វាយគុំព្រះអញ្ចឹងទៅមកវិញគាត់ថាបានបន់តែដល់ពេលយើងឥឡូវយើងព្យាយាមស្ដាប់ហើយវិភាគទៀតអញ្ចឹងយើងគិតថាអូមែនផងបន់ហ្នឹងកើតមកពីការយើងយល់ពីធម៌ហ្នឹងយកមកជាចំណេះដឹងហូរខ្លួនហ្នឹងហើយមិនមែនយើងទៅចេះសូត្រធម៌រិលនឹងហើយគេហៅថាបានបន់ទេឃើញទេហ្នឹងហើយទី2តាំងពីគ្រូចេះស្ដាប់ធម៌ដូចជា2ឆ្នាំហើយគ្រូចេះដឹងចំណេះដឹងផ្នែកពុទ្ធសាសនាច្រើនហើយនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តបានល្អទី1វ័យយើងកាន់តែរៀនចំណាស់អញ្ចឹងយើងអត់សូវឆេវឆាវហើយទី2បន្ទាប់ពីយើងមានចំណេះដឹងអាហ្នឹងទៀតមានន័យថាយើងតម្កល់ចិត្តយើងឲ្យវារៀងនឹងមានអីអត់សូវខឹងគេអត់សូវអីទេអញ្ចឹងល្អអរគុណណា